Jaya Gopika Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Jaya Gopika Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Giridharadhari Yashodhanandana Rajanandana Yashodhanandana Rajanandana Yashodhanandana Rajanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Jagamadhava Jaya Kunjabira Jaya Gopika Vallabha Jaya Giridharadhari Jaya Yashodhanandana Rajanandana Yashodhanandana Rajanandana Yashodhanandana Rajanandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Jagamadhava Jaya Kunjabira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hari Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Jaya Rama Govinda Sansake Shri Radhe. Jaya Govinda Srinivasa Govinda Srinivasa Govinda.
Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Shri Radha Govind Vanasika Brinda Ki Jai, Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai, Shri Shri Gaunita Ki Jai, Shri Shri Padmavati Balaji Bhagavan Ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Swami Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Gurudev Ki Jai, Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 3, Chapter 3, Text number 3, 333. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Samahuta Bhishmaka Kanyayahi Siya Savarnena Babusha Yasham Gandharvavritya Mishita Svabhagam Jahare Pada Modni Dada Sapannaha Samahuta Bhishmaka Kanyayahe Shriya Savarnena Babusayasham Gandharvavritya Mishitam Subhagam Jare Padam Mudni Dada Sapannaha Samahuta Bhishmaka Kanyayahi Shriya Savanena Babusha Yesha Gandharvavritya Mishitam Sabhagam Jare Padam Mudni Dada Sapannaha Samahuta Bhishmaka Kanyayahi Shriya Savarnanena Babusha Yesham Gandharvavritya Mishitam Sabhagam Jare Padam Mudni Dada Sapannaha Samahuta Bhishmaka Kanyayahi Shriya Savarnena Babusha Yesham Gandharvavritya Mishitam Sabhagam Jare Padam Mudni Dadate Sapannaha Samahuta Bhishmaka Kanyayahi Shriya Savarnena Babusha Yesham Gandharvavritya Mishitam Sabhagam Jare Padam Mudni Dadate Sapannaha Samahuta Bhishmaka Kanyayahi
Shriya Savannena Babusha Yesham Gandharva Vritya Mishitam Subhagam Jare Padam Mudni Dhudasupannaha. Word to word. Samahutaha, invited. Bhishmaka, of King Bhishmaka. Kanyaya, by the daughter. Ye, all those. Shriyaha, fortune. Savarnena, by a similar sequence. Babhushaya, expecting to be so. Esham, of them. Gandharva, in marrying. Vritya, by such a custom. Mishitam, carrying so. Swabhagan, Swabhagam, Swabhagam, own share. Jare, took away. Padam, feet. Murdni, on the head. Dadat, place. Supannaha, Garuda. Translation and purport by Srila Prabhupada. Attracted by the beauty and fortune of Rukmini, the daughter of King Bhishmaka, many great princes and kings assembled to marry her. But Lord Krishna, stepping over the other hopeful candidates, carried her away as his own share, as Garuda carried away nectar. Purport. I think, Kishore, come, translation. No, for a change. Okay, Shastri, for a change. Varieties. Jai Shri Radha Govind Bhagwan Sake Brinda ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nithai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Purport. Princess Rukmini, the daughter of King Bhishmaka, was actually as attractive as fortune itself, because she was as valuable as gold, both in color and in value. Since the goddess of fortune, Lakshmi, is the property of Supreme Lord, Rukmini was actually meant for Lord Krishna. But Shishupala was selected as her bridegroom by Rukmini's elder brother. Although King Bhishmaka wanted his daughter to be married to Krishna, Rukmini invited Krishna to take her away from the clutches of Shishupala. So, when the bridegroom, Shishupala came there with his party with a desire to marry Rukmini, Krishna all of a sudden swept her from the scene, stepping over the heads of all the princes there, just as Garuda carried away nectar from the hands of the demons. This incident will be clearly explained in the 10th canto. భీష్మకుని తనయగు రుక్మిణీదేవి యొక్క సౌందర్యము మరియు భాగ్యముచే ఆకర్షితులై పలువురు రాజులు రాకుమారులు ఆమెను పరిణయమాడి సమకూరుడిది. కానీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇతర అభ్యర్థులను అతిక్రమించి గరుడను అమృతమును గొనిపోయినట్లు స్వభావముగా ఆమెను హరించెను. భాష్యము. భీష్మకుని తనయగు రుక్మిణీదేవి నిజమునకు స్వయము లక్ష్మీదేవి అంతగా ఆకర్షణీయురాలై ఉండెను. రంగు మరియు రూపమునందు ఆమె బంగారమంతా విలువనైదగునటియై అందులకు కారణము. లక్ష్మీదేవి దేవదేవుని సొత్తు గనుక లక్ష్మీదేవి వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుని కొరకే ఉద్దేశింపబడినది. కానీ రుక్మిణీదేవి జ్యేష్ఠ సోదరుడగు రుక్మిచే శిశుపాలుడకు ఆమెకు వరునిగా ఎంచుకొనబడెను. కానీ భీష్మకుడు మాత్రము తన తనయను శ్రీకృష్ణునికి ఇచ్చి వివాహము చెయ్యవలనియు వాచించెను. శిశుపాలుని బంధము నుండి తనను గొనిపొమ్మని రుక్మిణీదేవి శ్రీకృష్ణునికి కబురు పెట్టి ఆహ్వానించెను. పెళ్లి కొడుకగు శిశుపాలుడు రుక్మిణిని వివాహమాడి కొనలేనడి
కోరికతో తని పరివారమును గూర్చి అచ్చటకు అరుదెంచినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రంగము నుండి ఆమెను అకస్మాత్తుగా హరించెను. దానవుల హస్తముల నుండి గరుడ అమృతమును హరించినట్లు ఆ దేవదేవుడు అచ్చటగల రాకుమారులందరి శిఖములై పాదముల నుంచి రుక్మిణీదేవిని హరించిపోయెను. దశమస్కందమునందు ఈ సంఘటన స్పష్టముగా వివరించబడగలదు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితమిన తస్మై శ్రీగురువే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసరి గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So, very nice pastime. We can see this chapter is entitled as Lord's Pastimes out of Vrindavan. Lord performed many wonderful pastimes in Vrindavan, and also Lord performed many wonderful pastimes outside Vrindavan, like in Dwaraka, like in Mathura, and also Avanti, Ujjain. He performed unlimited pastimes. ఇది చాలా చక్కటి లీల, అద్భుతమైనటువంటి లీల. భగవంతుడు బృందావనంలో ఎన్నో చక్కటి లీలలు ప్రదర్శించాడు. అదేవిధంగా బృందావనం అవతల అంటే ద్వారకాలోను, మథురాలోను, ఉజ్జయిన్లోను చాలా అద్భుతమైన లీలలన్నీ కూడా భగవంతుడు ప్రదర్శించాడు. So here, how is getting married to Rukmini Devi? It's a divine play. Right? If somebody kidnaps in the material world, it's a very serious issue. One will be behind the bars. But Krishna performing this pastime of kidnapping Rukmini from Vidarbha, takes her to Dwarka and gets married. That's considered very, very holy. Lord Shiva glorified it. All the acharyas, they glorify it. Everybody gets so much rasa from that particular pastime. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి లీల. కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని అపహరించడం అన్నటువంటిది. ఇది మామూలుగా సహజంగా ఈ భౌతికంలో మనం చూసినట్టయితే ఎవరైనా ఈ విధంగా అపహరించినట్టయితే వాళ్ళని జైల్లో ఉంచడం, కారాగారంలో ఉంచడం జరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ భగవంతుడు కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని అపహరించడము, ఆ విదర్భ వాటిలో అంతఃపురంలో అపహరించడం అనేటువంటిది చాలా గొప్పగా కీర్తింపబడింది. శివుడు ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి ఆచార్యులు అందరూ ఎంతోగానో ఈ యొక్క లీలను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్, టేక్ Ravana. He kidnapped Sita Devi. What happened? There was a chaos. He got killed. His entire entourage, the whole Lanka was destroyed. Many millions of people got killed. Everything was a destruction for one kidnap. That is Ravana kidnapping Sita Devi. ఉదాహరణకు మనం ఈ విధంగా చూడొచ్చు. రావణుడు సీతాదేవిని అపహరించడం. రావణుడు సీతాదేవిని అపహరించడంతో ఎంత ఘోరం జరిగిందో మనం చూడవచ్చు. రావణాసుడు సంహరించబడ్డాడు. రావణాసుడితో పాటు అతని పరివారం అంతా కూడా సంహరించబడింది. కేవలం ఈ యొక్క కారణం చేత, సీతాదేవిని రావణాసుడు అపహరించడం చేత ఇదంతా కూడా జరిగింది. Just imagine. Anything done by Lord is righteousness, dharma. Lord does all these pastimes just to give nectar for us out of His mercy. ఇదంతా కూడా గమనించినట్టయితే భగవంతుడు ఏది చేసినానో అది ధర్మయుద్ధంగా ఉంటుంది. అది భగవంతుడు ఎలాగా అంటే మనకు కృపని ఇస్తూ మనకెంతో ఆస్వాదనీయంగా ఉండేటువంటి లీలలు చేస్తాడు. Like yesterday we discussed, Krishna going to Gopi's house and stealing butter. When he stopped doing that, Gopis were worried. Why Krishna is not coming? Why is not stealing? They started lamenting. So Krishna told Yashodamaya, actually I go to Gopi's houses to steal butter, curd or yogurt just out of love and mercy for them. నిన్న మనం ప్రభు ఉదాహరణకు చెప్పుకొచ్చారు. గోపికల ఇంటికి వెళ్ళి కృష్ణుడు ఏ విధంగా అయితే తస్కరిస్తూ ఉన్నాడు ఈ యొక్క వెన్నె ఇవన్నీ కూడాను. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు వెళ్ళలేదో అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలందరూ కూడా ఫిర్యాదు చేయడం అనేది మొదలుపెట్టారు యశోదమాతకు, ఎందుకు కృష్ణుడు రావట్లేదు అని చెప్పేసి. కృష్ణుడు కూడా చెప్తూ వచ్చాడు యశోదమాతకు, నేను ఒకవేళ వెళ్ళలేదు అంటే వాళ్ళు ఎంతో దిగులు చెందుతారు అని చెప్పేసి. అలానే చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణుడు యశోదమాతకు,
నేను వాస్తవానికి వెళ్ళేది ఎందుకు అంటే వాళ్ళకు దయని చూపించే దానికోసం నేను వెళ్తున్నాను. ఈ రకమైన పాలు, వెన్న, పెరుగు ఈ రకంగా తస్కరించడం వల్ల వాళ్ళకి ఎంతో ఆనందాన్ని, కృపని నేను ప్రసాదిస్తున్నానని చెప్తున్నాడు. So we discussed also the Pūṇḍānam. The Pūṇḍānam, the great devotee in Kerala. He was an expert in giving Śrīmad-Bhāgavatam class. Wherever he goes, he gives Bhagavatam class, and people gather in thousands and hear his class. It was so pure, his class is so nectarian, so nicely presents. People used to throng to hear Pūṇḍānam's class, Bhagavatam class. అదేవిధంగా పూమ్దాన్ అని చెప్పేసి కేరళలో ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉన్నాడు. ఆయన ఎంతో నేర్పరి అనమాట భాగవత ప్రవచనం చేయడంలో. అతని యొక్క తరగతికి ఏంటంటే వేల కొలది భక్తులు ఎంతో తరలి వచ్చేవారు ఆయన ద్వారా వినడం కోసం. ఆయన గొప్ప నేర్పరి భాగవతం తరగతి ఇవ్వడంలో. Once he planned to go to Śrīkotayur. He has to cross the river, go to Śrīkotayur to take the darshan of Lord Shiva, Lord Shiva's temple, a very famous temple. And this temple is open only for 2 months in a year. Only 2 months in a year. 10 months is closed. It's locked actually. So he thought, I should go and take darshan of Lord Shiva. And Pūṇḍānam comes there. As he comes there, people throng. Oh, Pūṇḍānam is here. Pūṇḍānam is here. We should hear Bhagavatam from him. So all the devotees they request Pūṇḍānam, Prabhu, you should give Bhagavatam class. He says, no problem. So he sits on the asana and the class starts. The chapter is Krishna kidnapping Rukmani Devi. అదేవిధంగా ఈ పూమ్దాను శ్రీకొటయూరు దగ్గర ఒక శివుని గుడి ఉంది. అది కేవలం 2 మాసాలు మాత్రమే తెరిచి ఉంచుతారు. శివుని దర్శనం కొరకై ఆయన నది దాటుకొని వెళ్ళవలసి ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న భక్తులందరూ కూడా పూమ్దాన్ని గమనించి ఆయన ద్వారా భాగవతం ప్రవచన వినాలని చెప్పి కోరి ఆయనను భాగవతం ఇవ్వమని చెప్పి కోరడంతో ఆయన అంగీకరించి సరే నేను భాగవతం తరగతి నేను చెబుతానని చెప్పి అనడంతో అక్కడ భాగవతం తరగతి ఆయన తీసుకున్నటువంటి అధ్యాయం ఏమిటంటే శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని ఏ విధంగా అపహరించాడనే ఒక అధ్యాయాన్ని పూమ్దాన్ అక్కడ వివరించారు. So first they gave an ecstatic class, very ecstatic class, and the next day he stayed there for 2 months. Again the next day you want to sit down and go to the next verse or the next chapter, but the marking, the book marking was on the same sheet, the same chapter. That is Rukmani Devi kidnapped by Lord Krishna, the same chapter. ఆ విధంగా పూమ్దాన్ వాళ్ళ యొక్క కోరిక మేరకు ఈ భాగవత తరగతి ప్రారంభించాడు. అధ్యాయం వచ్చేసి శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా రుక్మిణీదేవిని అపహరించాడు. ఆయన ఆ యొక్క అధ్యయనం ప్రారంభించాడు మొదటి రోజు. ఇంకా రెండవ రోజు తీసుకున్నట్టయితే ఇంకా ముందు వరుసలో వెళ్ళవలసి వస్తూ ఉంది. కానీ ఆ 2 నెలల మొత్తం ఎలా జరుగుతూ ఉందంటే అదే అధ్యాయం దగ్గరే ఉన్నట్టుంది. ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం ఏదైతే మనం జాగ్రత్త పెడతామో ఎక్కడి వరకు చదివామని చెప్పేసి ఒక కొలమానలాగా పెడతామో అది ప్రతిరోజు అక్కడనే ఉంది. ఈ యొక్క అధ్యాయం దగ్గరే ఉంది. ఈ 2 నెలలు కూడా ఆ అధ్యాయం మీదే పూందాన్ భాగవతం చెప్పారు. నెక్స్ట్ డే sits for the class, again the same bookmark, Krishna kidnapping Rukmani Devi, and the next day and the next day, the next day, all the days the same chapter. But Pūṇḍānam on the same chapter he gave class for 2 months. ఇలా చెప్పుకొస్తూ ఉన్నారు. అదే తరగతి, అదే అధ్యాయము, అదే మొదటి రోజు, రెండవ రోజు, అలా 2 నెలల పాటు ఇదే అధ్యాయం మీదే ఆయన భాగవత తరగతి చెప్పారు. So it went on for 2 months, After 2 months, he has to leave, the temple is closed. He left. As he was leaving, crossed the river, then he remembered, oh my God, I left my Bhagavatam book in the temple. Before the temple closes, I should go and get the Bhagavatam. He started running towards the temple. He came to the temple door was locked. సో ఆ విధంగా 2 మాసాలు ఏదైతే ఉందో చివరి రోజు భాగవత ప్రవచనం చెప్పిన తర్వాత ఆయన మందిరాన్ని వదిలి ఆ యొక్క నదిని దాటుకొని అవతల వైపు వచ్చిన తర్వాత ఆయనకు గుర్తుకొచ్చింది, ఇవాళే చివరి రోజు కదా, ఈరోజే చివరి రోజు, ఇక గుడి తలుపులు మూసేస్తారు, నేను భాగవతం ఏదైతే పుస్తకం ఉందో, గ్రంథం ఉందో అక్కడే నేను మర్చిపోయానే, అయ్యో భగవంతుడా అని చెప్పేసి తిరిగి మళ్ళీ నా భాగవతాన్ని నేను తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి బయలుదేరాడు. He came running to the temple, but the temple was locked. Again, only next year, after 10 months, they'll open it. ఆ విధంగా ఆయన తిరిగి వచ్చేసరికి చూస్తే గుడికి తాళం వేసి ఉంది. ఇంకా మళ్ళీ ఆ గుడి ఎప్పుడు తెరుచుకుంటుందంటే మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం తెరుచుకుంటుంది. He was worried. What to do now? No Bhagavatam. Those days it's not easy to get a book. If you want a book, you got to write your own book. ఆయన చాలా ఆందోళన చెందాడు. ఎందుకంటే ఆ భాగవత గ్రంథం
లోపల ఉండిపోయింది. అప్పటి కాలంలో ఏంటంటే భాగవత గ్రంథం పొందడం అనేది చాలా కష్టం. మనకు భాగవత గ్రంథం కావాలంటే సొంతంగా మనమే రచించుకోవాల్సి ఉంటుంది, లిఖించుకోవాల్సి ఉంటుంది. Not like now, but everybody has a Bhagavatam. Wherever you go, Bhagavatam is there by Srila Prabhupada's mercy. But those days it was not like that. To get one book is very difficult. You have to go and take the book, you got to write yourself, then you got to read. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏమిటంటే ప్రభుపాదుల వారి కృపచేత భాగవతం అన్నది అన్ని చోట్ల మనకు లభిస్తూ ఉంది. అప్పటి కాలంలో భాగవతం పొందడం అంటే మనం స్వయంగా మనం లిఖించుకొని మనం చదవాల్సి ఉంటుంది. In a village there will be only one Bhagavad Gita, one Bhagavatam. They should go to the temple and one person, the speaker, he reads and explains, all will hear. Not that every villager had a book. No. Go to the temple, they can hear Bhagavad Gita and Bhagavatam. There is no Bhagavad Gita and Bhagavatam freely available to people. Only Brahmanas had. ఇంతకుముందు కాలంలో ఏంటంటే ఒక పల్లెకు ఒక భగవద్గీత ఒక భాగవతం ఉండేటువంటిది. అక్కడ కూడా ఆ యొక్క గుళ్ళో అక్కడ ఎవరైతే వక్త ఉంటారో ఆ భగవద్గీత భాగవతం చెప్పేవారు. మిగతా అందరూ కూడా చక్కగా శ్రవణం చేసేవాళ్ళు. ఆ భగవద్గీత భాగవతం అని కూడా కేవలం బ్రాహ్మణుల దగ్గరే ఉండేది. And if you want to know some chapter, you should go to a Brahmana, ask him, he will read and he will explain to you. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్న ఉంది అని అంటే ఆ బ్రాహ్మణ దగ్గరికి సమీపించి ఆ ప్రశ్నను వాళ్ళకి తెలియజేసి సమాధానం తెలుసుకునేవాళ్ళు. And those days they to remember everything so perfectly. Such a wonderful memory people had. అప్పటి కాలంలో ఏంటంటే కేవలం శ్రవణం చేసేవారు. కేవలం శ్రవణం చేయడం ద్వారా అన్నీ కూడా చక్కగా గుర్తుపెట్టుకునేవారు. అంత చక్కగా జ్ఞాపక శక్తి ఉండేది. Hope you all remember your grandmothers or grandfathers. They knew Ramayana, they knew Mahabharata so nicely. All the chapters, stories, everything they can tell. Some people they tell all the shatakas, different shatakas they chant so nicely. సో మనం గమనించినట్టయితే మన పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే అమ్మమ్మలు తాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని చూసినట్టయితే వాళ్ళకి ఎంతో చక్కగా గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళు. ఈ రామాయణం, మహాభారతం, భగవద్గీత శ్లోకాలు అన్నీ కూడా చక్కగా వాళ్ళకు గుర్తుంటాయి. Do you have experience? How many of you have experience like that? See, many of you, you know. But as there is another 1 or 2 generations, they can't say this. It's all gone. Because now it's not there. Only some ISKCON devotees that put efforts, try to remember. ఇప్పుడు అటువంటిది లేదు. ఇంతకుముందు తరం వాళ్ళంతా కూడా చక్కగా జ్ఞాపక శక్తి అదంతా పొంది ఉన్నారు. తరం మారే కొద్దీ అది అంతగా కనిపించట్లేదు. కాస్త ఇస్కాన్ భక్తుల్లో మనం చూడగలుగుతాం. So he was worried. What to do now? There's no Bhagavatam. As he was thinking and contemplating what to do with the book now, how we can get the book. Only after 10 months they open it. Meanwhile, he heard sound coming from inside the temple. సో ఈ రకంగా చాలా కలత చెందాడు ఆయన. ఏ విధంగా మళ్ళీ నేను నా యొక్క భాగవత గ్రంథాన్ని పొందగలుగుతాను, ఇంకా మళ్ళీ 10 మాసాల తర్వాతనే మళ్ళీ ఈ యొక్క గుడి తలుపులు తెరుస్తారు, అప్పుడు కానీ నేను ఇది పొందలేను అని ఆయన చాలా చింతిస్తూ ఉన్నప్పుడు లోపల నుంచి ఒక శబ్దం వినిపించింది. Through the keyhole, when he put the key, in the keyhole he saw Lord Shiva is sitting on Vyasasana. And all the next to him down, the Parvati Devi is sitting. All these followers, Bhutaganas, so many rishis, so many saints, ghosts, Bhuta, Pretas, they're all flying there. The whole temple is packed with all different kinds of entities. సో ఆ రకంగా ఆయన ఆ శబ్దం వినిపించడంతో అక్కడ మనం ఏదైతే తాళం చెవి పెడతామో ఆ రంధ్రం నుంచి చూడడం జరిగింది. అక్కడ చూడడంతో అక్కడ వ్యాసాసనం పైన శివుడు కూర్చొని ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉన్నాడు. ఆ కింద పార్వతీదేవి కూర్చున్నారు. శివుడి అనుచరులైనటువంటి వాళ్ళు ఋషులు, ఇంకా భూత పేత పిశాచాలు వాళ్ళంతా కూడా కూర్చొని గాళ్ళల్లో అలా అన్ని చోట్ల కూర్చొని అక్కడ మందిరం అంతా కూడా పూర్తిగా నిండి ఉంది ఆయన యొక్క అనుచరులతో. Lord Shiva is glorifying same pastime. Lord Krishna kidnapping Rukmani Devi. 2 months Lord Shiva and Parvati Devi heard. Who was moving the bookmark? Lord Shiva. When he heard the first class from Pundanam, you want to hear again. The next again he moved that bookmark to the same chapter. Third day he moved the book. Lord Shiva was moving it. He was so much happy to hear this pastime from Pundanam. This particular pastime. అక్కడ ఏదైతే పూందాను ఉపన్యాసం చెప్పాడో అదే అధ్యాయం మీద శివుడు అక్కడ ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉన్నాడు. కృష్ణుడు ఏ విధంగా అయితే రుక్మిణీదేవిని అపహరించాడో అదే అధ్యాయం మీద ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉన్నాడు. వాస్తవానికి పూందాన్ భాగవతం చెప్పేటప్పుడు ఆ యొక్క అధ్యాయం ముందుకు వెళ్లకుండా చేసింది ఎవరు అంటే శివుడే. మొదటి రోజు, రెండవ రోజు ఇలా 2 మాసాలంతా కూడా ఆ యొక్క అధ్యాయం నుంచి ముందుకు వెళ్లకుండా చేసింది ఎవరంటే శివుడే. ఎంతోగానో పూందాన్ చెప్పేటువంటి ఆ ఉపన్యాసం ఎంతోగానో నచ్చింది శివుడికి, పార్వతికి.
So now he is giving the same class. He gives a class and all the devotees, the bhutas, ghosts and the goblins, oh ho, aha, every word of Lord Shiva, they're all glorifying Bhagavatam, glorifying Lord Shiva. సో ఆ రకంగా అదే అధ్యాయం మీద శివుడు ఆ యొక్క ఉపన్యాసం ఇస్తూ ఉన్నాడు. అక్కడ భక్తులైనటువంటి భూత పేత పిశాచాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా శివుడు చెప్పేటువంటి ఒక్కొక్క పదానికి ఎంతో అద్భుతంగా కీర్తిస్తున్నారు. ఓహో ఆహా చాలా చక్కగా చెప్తున్నారని చెప్పి. Then he gave the class was over and he was hearing. Pundanam was hearing, standing in the keyhole, he was hearing the entire class. He heard the entire class. ఆ విధంగా ఆ తరగతి పూర్తయింది. పూందాం ఎవరైతే నిల్చొని ఆ రంధ్రంలో నుంచి చూస్తూ వినడం అంతా జరిగింది. After the class, Lord Shiva asked Parvati Devi, Devi, how was the class? How was it? తరగతి అంతా పూర్తయిన తర్వాత శివుడు పార్వతీదేవిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఓ దేవి ఈ యొక్క ఉపన్యాసం ఎలా ఉంది అని. Parvati Devi said, my lord, it was very nice. So nicely spoke on this pastime. But shall I tell you something? Pundanam spoke better than you. ఆ విధంగా అడిగినప్పుడు పార్వతీదేవి చెప్తా ఉంది, ఓ స్వామి చాలా అద్భుతంగా వివరించారు ఈ యొక్క లీలని, చాలా అద్భుతంగా వివరించారు. కానీ వాస్తవానికి ఒక మాట చెప్తాను, మీరు వివరించిన దానికంటేను పూందాన్ ఈ యొక్క లీలను ఇంకా అద్భుతంగా వివరించారని చెప్పి పార్వతీదేవి శివుడికి చెప్పారు. So Pundanam was standing outside near the door, near the keyhole. He heard this, that Pundanam spoke better than Lord Shiva. When he heard that, tears started rolling from his eyes and he called out, Krishna! 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 Then immediately Lord Shiva and all the Bhutaganas, Parvati, they all disappeared. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే పార్వతీదేవి ఈ వాక్యం చెప్పిందో అక్కడ బయట ఉండి నిలబడి ఉన్నటువంటి పూందాన్ ఈ మాట విన్న తర్వాతే ఆయన కళ్ళలో నుంచి అశ్రుధారాలంతా వచ్చేసి కృష్ణ 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 అని చెప్పేసి గట్టిగా అరవడంతో అక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి శివుడు పార్వతీదేవి మిగతా ఈ యొక్క భూత పేత పిశాచాలందరూ కూడా మాయమవడం జరుగుతుంది. So wonderful this pastime is. Why so special with this pastime? Why Lord Shiva wanted to hear every day? ఎందుకు ఈ యొక్క లీల చాలా అద్భుతమైనటువంటి లీల? ఎందుకు శివుడు ప్రత్యేకించి ఈ యొక్క లీలను మరీ మరీ వినాలని అనుకుంటా ఉన్నాడు? What's so special about this particular pastime? ఏం ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది ఈ యొక్క లీలలో? Mainly Rukmini Devi's absorption and a determination to get Krishna. ఎందుకంటే రుక్మిణీదేవి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆవిడ చాలా దృఢ నిశ్చయంతో ఉన్నారు కృష్ణుడు పొందాలని చెప్పి. Totally absorbed in Krishna consciousness, right? We're all trying, but we get distracted. But she was totally focused. Just Krishna, nothing else was in her mind. ఏ విధంగా అయితే రుక్మిణీదేవి పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంది, ఆమె మనసంతా కూడా కృష్ణుడితో నిమగ్నమై ఉంది. మనము అలా చేయాలని ప్రయత్నం చేసినా మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. కానీ రుక్మిణీదేవి విషయంలో ఏంటంటే కృష్ణుడు తప్ప వేరే యొక్క ధ్యాస లేదు. How she got that kind of absorption? How she could absorb so nicely? ఎలాగా ఆవిడ అంత చక్కగా నిమగ్నమై ఉంది? Who can tell me? Hearing. She heard from whom? She heard from Narada Muni, other saints. Whenever they came to Bhishmaka the king in Vidarbha and the Kundinapura they were staying, and they should talk to Bhishmaka, Rukmini Devi should be here and hear very carefully all the glories of Lord Krishna. ఎందుకంత రుక్మిణీదేవి ఆకర్షితులై అంత నిమగ్నమై ఉంది కృష్ణుడి పట్ల అంటే ఆవిడ చక్కగా శ్రవణం చేసింది. ఎప్పుడైతే నారద ముని మిగతా ఋషులు మునివర్యులు ఎప్పుడైతే ఈ విదర్భ రాజ్యానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ కృష్ణుడి గురించి వర్ణించేటప్పుడు అక్కడ రుక్మిణీదేవి చక్కగా శ్రవణం చేసింది వాళ్ళ ద్వారా. This hearing is so important because she heard from the qualified devotees very carefully, very intensely. She was totally absorbed in Krishna. A person of that qualities, the Lord, Supreme Lord, I should possess him. ఈ శ్రవణం చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈ శ్రవణం చేయడం అన్నది కూడా ఎవరి ద్వారా శ్రవణం చేస్తున్నాం అన్నది కూడా ముఖ్యం. చాలా అర్హత కలిగిన వ్యక్తుల ద్వారా మనం శ్రవణం చేసినట్టయితే ఆ భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి దివ్య లీలలు ఆ భగవంతుడి పట్ల ఎంతో ఆకర్షితులై వాళ్ళ పట్ల మనము నిమగ్నం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. So what happens when you're totally absorbed in Krishna consciousness? What happens? ఏం జరుగుతుంది పూర్తిగా మనము కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉంటే? I need 5 answers for this. It can be different answers. What happens? What are the reactions?
We develop detachment for material world. Very good. One point. Next point. Develop love towards Krishna. We'll give up the false ego. Sabash. మిథ్యాహంకారాన్ని వదిలేస్తాము, కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమ పెంపొందించుకుంటాము, అలానే భౌతిక జగత్తు పట్ల ఆకర్షితులు అవ్వము. One more, two more. Anarthas will go away. Very good. అనర్థాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. They'll preach to others. Preaching takes place. ఈ యొక్క కృష్ణ చైతన్యాన్ని ఇతరులకు ప్రచారం చేస్తారు ఎవరైతే కృష్ణ చైతన్యంలో బాగా నిమగ్నులైన వాళ్ళు. Good. It's all very wonderful answers. One more answer. By doing contemplation, smarana of Krishna, one more reaction happens. They are in trance, samadhi. They are totally in trance, not connected to this material world. Material world means three modes. Material world means three modes. Material activities means three modes. They are away from the three modes. They are in trance, above these three modes. ఈ యొక్క సమాధానం ఏంటి అంటే అన్ని సమాధానాలు కూడా కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి. ఇంకొక సమాధానం ఏంటంటే ఎవరైతే పూర్తిగా కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళు దివ్య స్థితిలో ఉంటారు. దివ్య స్థితిలో ఉండడం అంటే ఏంటంటే ఈ భౌతిక జగత్తుకి సంబంధం లేకుండా ఈ భౌతిక జగత్తు ఏవైతే త్రిగుణాలు ఉన్నాయో వీటికి అతీతంగా ఉంటారు. భౌతిక జగత్తులో ఏ పనులు చేసినా అన్నీ కూడా ఆ త్రిగుణాల్లో లోబడి ఉంటాయి. Like Lord says in Bhagavata 7th chapter, number 1, how important hearing is. ఇక్కడ భగవద్గీత 7వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్తా ఉన్నాడు శ్రవణం ఎంత ముఖ్యమైనది అని. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. మయాసక్త మన పార్థ. మయాసక్త్యం మన పార్థ. యోగముంజం మద్దాశ్రయః. యోగం మద్దాశ్రయః. అసంశయం సమగ్రం మాం. అసంశయం సమత్స్వః. యథా జ్ఞాస్యసి తచ్ఛృణు. తామైషసి తతక్ష్మిః. తచ్ఛృణు. జస్ట్ హియర్ అబౌట్ మీ. విను, కేవలం నా గురించే విను. Translation by Prabhupada. Now here, Bhagavan said, now here, O son of Pruta, how by practice yoga in full conscious of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. We can just smarana on Krishna, we'll know everything about Krishna. ఇక్కడ కేవలం స్మరణ చేయడం ద్వారానే, కేవలం పూర్తిగా ఆయన పట్ల నిమగ్నం అవడం ద్వారానే ఆయన గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం. ఎటువంటి సందేహం లేకుండా కృష్ణుడి గురించి పూర్తిగా అవగతం అవుతుంది. So this smarana always happens, right? We cannot stop this smarana. All the time it happens. Either it can be material or it can be spiritual. ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ స్మరణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ స్మరణ అనేది ఆపలేము. ఏమంటే ఇది భౌతిక స్మరణో లేదా ఆధ్యాత్మిక స్మరణ, ఏదో ఒక స్మరణ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So material smarana about this material world, it can be good. Material issues, material good things, material prosperity, everything. What is the reaction? ఈ భౌతిక స్మరణ ఉందనుకోండి, ఈ భౌతిక స్మరణ విషయాల గురించి భౌతికంలో ఏదో పొందాలని, అభివృద్ధి చెందాలని, సాధించాలని చేస్తూ ఉంటాం. వీటి వల్ల జరిగేటువంటిది ఏంటి, సంభవించేటువంటిది? What is the reaction? What is the result? మనకేం ఫలితం ఉంటుంది ఈ రకంగా భౌతిక స్మరణ కలిగి ఉంటే? More attached and bound. For example, the cricket stars or Olympic stars, so much meditation how to get the gold medal. ఈ విధంగా మనం ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్టయితే ఈ ఒలింపిక్స్ క్రీడాకారులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చాలా పూర్తిగా తీవ్రంగా నిమగ్నమై ఉంటారు ఏ విధంగా ఈ యొక్క పతకాలు సాధించాలని చెప్పేసి. They go through lot of austerities. Can you imagine? You know, for the gymnastics, especially small girls, gymnastics, it starts from the age of 2 years, 3 years, practice. మీరు ఊహించగలుగుతారా? ఒక చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏదైనా జిమ్నాస్టిక్స్లో చేయాలనుకున్నప్పుడు 2-3 సంవత్సరాల నుంచే వాళ్ళకు అభ్యాసం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. 15-16 years, they enter the Olympics and they get the gold medal. ఇంకా 15-16 సంవత్సరాలు వచ్చే లోపల ఇంకా ఒలింపిక్స్లో పాల్గొని వాళ్ళు బంగారు పతకాలు పొందడం జరుగుతుంది. And 20 years, according to the gymnastics, they are old people. ఒలింపిక్స్ ప్రకారం జిమ్నాస్టిక్స్ ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి 20 సంవత్సరాలు వచ్చిందంటే వాళ్ళు వృద్ధులని అర్థం. They cannot do that kind of gymnastics. ఇంకా ఆ వయసు వచ్చినప్పుడు ఏ రకంగా కూడా వాళ్ళు చేయలేరు. So the government takes very seriously, selling the kids with the top class trainers. They train lot of austerities from young age till the teens. Such austerities that go through.
this much food only, this much liquid only. You got to get at this time. You got to sleep at this time. Everything is measured. Training. Why? One gold medal. కేవలం ఒక్క బంగారు పథకం కోసము ఎవరినైతే పిల్లల్ని కూడా ఎంపిక చేసుకొని మరీ వాళ్ళకి శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ శిక్షణ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఎంతో నైపుణ్యం కలిగిన వాళ్ళు శిక్షణ ఇస్తారు. ఆ చిన్న పిల్లలకు, ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి పిల్లలకు వాళ్ళకు ఎటువంటి తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు ఉంటుందంటే ఎంత ఆహారం తినాలి, ఎంత ద్రవం స్వీకరించాలి, ఎప్పుడు పడుకోవాలి, ఎప్పుడు లేవాలి, కేవలం ఒక బంగారు పథకం కోసము ఇంత తపస్సు తీసుకుంటారు. Right, 15 years, 16 years, the smarana is only gold medal. That's all, nothing else. ఆ 15-16 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు కూడా వాళ్ళ స్మరణ ఏముంటుందంటే కేవలం బంగారు పథకం. What is the result? Bound in the material world, bound by gunas, and consciousness is shrunk. ఫలితం ఏమిటి అంటే ఆ స్మరణ చేయడం వల్ల ఈ యొక్క త్రిగుణాలు ఈ భౌతిక జగత్తులో చిక్కుకొనిబడి ఉంటాము. And consciousness is shrunk. చైతన్యం ఏదైతే ఉందో బాగా కుజించిపోతుంది. You see? But meditation on Krishna, smarana on Krishna, what happens? The consciousness blooms. కృష్ణ చైతన్యం, కృష్ణుడి పట్ల మనము స్మరణ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన చైతన్యం అనేది ఏదైతే ఉందో అది వికసించబడుతుంది. Right? The consciousness should bloom. Purna vikasita. When it's fully bloomed, then only one can become a pure devotee of the Lord. అలా ఈ యొక్క చైతన్యం ఎంతగా వికసిస్తుంది అంటే పూర్ణ వికసిత అనే యొక్క స్థితి వరకు వచ్చి వికసిస్తుంది. అప్పుడే శుద్ధ భక్తుడని మనం చెప్పగలుగుతాం. That is Rukmini Devi. Such contemplation, totally absorbed in Krishna consciousness. అది పూర్ణ వికసితతో ఉన్నటువంటి చైతన్యంతో కలిగిన ఆవిడ రుక్మిణీదేవి. What happened? Krishna never saw her. Krishna never saw her. No, Krishna never heard of her. But Krishna was in Dwaraka and she was in Vidarbha. What was the distance? Around 1,000 miles. But Krishna knew all about Rukmini Devi. As she was meditating here, because he tells this to the Brahmana in the future, when the Brahmana goes there, with Rukmini Devi's letter, Krishna tells, all the time I am thinking of Rukmini. In the night times I cannot sleep, I am thinking of Rukmini. మనం చూసినట్టయితే కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవిని చూడలేదు, కృష్ణుడు రుక్మిణీదేవి గురించి కూడా వినలేదు. కానీ కృష్ణుడికి తెలుసు ఎల్లప్పుడూ రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడి యొక్క స్మరణలో ఉందని చెప్పేసి. ఎప్పుడైతే రుక్మిణీదేవి ఒక బ్రాహ్మణుడి చేత ఉత్తరం పంపించినప్పుడు కృష్ణుడు సమాధానం చెప్తున్నాడు బ్రాహ్మణుడికి. ఏమనంటే నేను ఎల్లప్పుడూ రాత్రి వేళల్లో కూడాను నేను ఎప్పుడు ఈ రుక్మిణీదేవి గురించి స్మరిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ స్లీప్, ఐ కాంట్ స్లీప్ ప్రాపర్లీ. నేను సరిగ్గా నిద్ర కూడా పోవట్లేదు, రుక్మిణీదేవి గురించి నేను స్మరిస్తున్నానని చెప్పేసి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. The Lord, there is nothing like male and female or woman, nothing like that. For him, all are children, all are living entities. భగవంతుడికి ఈ దృష్టిలో ఉండరు. ఆడ మగ అనే దృష్టిలో కాకుండా అందరూ కూడా పిల్లలు, అందరూ కూడా ఒక ఆత్మలుగానే భగవంతుని యొక్క దృష్టిలో ఉంటారు. The pure devotee is beyond duality. The Lord is beyond duality, no dvanda. శుద్ధ భక్తుడే ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఉన్నప్పుడు ఆ దేవాది దేవుడు కూడా ద్వంద్వాలకు అతీతంగానే ఉంటాడు. So what's the lesson we understand here? When we meditate on Lord is meditating on that devotee. మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సినటువంటి గుణపాఠం ఏంటంటే మనం భగవంతుని పట్ల ఎప్పుడు అంతగా స్మరిస్తూ ఉండాలి, భగవంతుడు కూడా మన మీద స్మరణ చేసేంతగా ఉండాలి. Right, just few days back, morning we read. Morning Mangalarati time we read. Prabhupada is saying, just seeing Krishna physically is not important. Hearing about Krishna, meditating on Krishna, that vibration is more powerful than being with Krishna. మనం కొద్ది రోజుల క్రితము ప్రాతకాలంలో ఇది చదువుకున్నాము. ప్రభుపాదులు వారు చెప్తా ఉన్నారు, మనం కృష్ణుడితో ఉండడము, కృష్ణుడిని చూస్తుండడం కంటేను కృష్ణుడి గురించి వినడము, కృష్ణుడి గురించి మనం మాట్లాడము, కీర్తించడం చేయడం అన్నది ఆయనతో ఉండడం కంటే కూడాను ఎక్కువ. Right, this is what Krishna told gopis. The gopis came in the middle of the night to be with Krishna. Krishna said, go back home. Go back home and do what? Shravana, Darshana, Dhyana. You hear about me, my katha. Darshana, you see my deity form. Dhyana, you meditate on me. Shravana, Darshana, Dhyana, my bhava. Anukirtana, do kirtana. You get bhava, my bhava. You get bhava, a love for me. ఇదే విషయాన్ని కృష్ణుడు గోపికలకు ఇదే విషయాన్ని చెప్పాడు. ఎప్పుడైతే గోపికలు కృష్ణుని సమీపించినప్పుడు కృష్ణుడు మీరు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళి ఈ యొక్క పనులు మీరు చేయండి అని చెప్పేసి శ్రవణ, దర్శన,
స్మరణ, ఆ విధంగా శ్రవణం చేయండి, కీర్తించండి, ధ్యానించండి, నా యొక్క భావనలో మీరు ఉండండి అని చెప్పేసి కృష్ణుడు గోపికలకు తెలియజేశాడు. అనుకీర్తన, యు సింగ్ అబౌట్ మీ, సంకీర్తన. ఆ విధంగా నా గురించి మీరు కీర్తించండి, సంకీర్తనం చెయ్యండి అని చెప్పేసి శ్రవణ దర్శన ధ్యానాన్ మై భావ అనుకీర్తన నా తథా సన్నికర్షేణ, జస్ట్ బీయింగ్ నెక్స్ట్ మీ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూస్. ఆ రకంగా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, మీరు నాతో ఉండడం అనేది ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, మీరు వెళ్ళి శ్రవణం, దర్శనం, స్మరణం చేయడం, కీర్తించడం చేయడమే ఎంతో ఉత్తమమైనదని. ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ కృష్ణ గోవింద్ మేనిఫెస్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్, రాధా గోవింద, ఆర్ వి క్వాలిఫైడ్ టు డీల్ విత్ ద లార్డ్? ఉదాహరణకు మన ముందే రాధా గోవిందులు ప్రత్యక్షమయ్యారు, నిల్చునున్నారు, దర్శనమిస్తున్నారు. మనం అర్హులమా వాళ్ళతో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలన్న దాని గురించి? Why the Prime Minister of India suddenly comes in front of us? We don't know how to deal with him, what to ask, what to talk. ఉదాహరణకు ఒక ప్రధానమంత్రి వచ్చి నిల్చుంటేనే మనకు తెలీదు ఏ విధంగా ఆయనతో నడుచుకోవాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఏమన్న విషయమే తెలీదు మనకు. And the President of America comes and stands next to you. What you can discuss with him? అమెరికా ప్రెసిడెంట్ వచ్చి నిల్చున్నా కూడాను మనకు ఆయనతో ఏం మాట్లాడాలి, ఏం చర్చించాలన్న విషయం తెలీదు. We don't know what to talk also. You know, when the Supreme Lord, you know, he is standing in front of us, we will not be knowing how to deal with the Lord. ఇంకా దేవాది దేవుడు భగవంతుడు నిల్చుని ఉంటే మనం ఆయనతో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలన్న విషయం మనకేం తెలుస్తుంది? So Lord says, శ్రవణ దర్శన ధ్యాన మై భావ అనుకీర్తన నా తథా సన్నికేషణ, బీయింగ్ నెక్స్ట్ మీ నో యూస్. అందుకే భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు శ్రవణ దర్శనాత్ అని, అంటే మీరు నా పక్కన ఉన్నట్టయితే ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు, మీరు ఈ శ్రవణము, దర్శనము, స్మరణం చేయండి అని. తృతీయత తతో గ్రహాన్, ప్లీజ్ గోపీస్ గో బ్యాక్ హోమ్. ఆ విధంగా కృష్ణుడు గోపికలకు చెప్తా ఉన్నాడు, దయచేసి మీరు తిరిగి వెళ్ళండి అని. గోపీస్ వెంట్ హోమ్. గోపికలు తిరిగి వెళ్ళారా? దే సెడ్ సారీ, వి విల్ నాట్ గో. గోపికలు తిరిగి చెప్పారు, దయచేసి క్షమించండి, మేము తిరిగి వెళ్ళము అని. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యు, శ్రవణ దర్శన ధ్యాన, ప్లీజ్ గో హోమ్. తృతీయత తథా గ్రహాన్, గో హోమ్. దే సెడ్ నో సారీ, వి విల్ నాట్ గో హోమ్. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు మీరు వెళ్ళి ఇట్లా చేయండి అని చెప్పేసి, కానీ గోపికలు ఏం తిరిగి చెప్తున్నారంటే దయచేసి మేము తిరిగి వెళ్ళమని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సేమ్ వర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, వర్డ్ టు వర్డ్, కృష్ణ యూజ్ దిస్ ఫర్ యజ్ఞపత్నీస్, బ్రాహ్మణాస్. ప్లీజ్ గో హోమ్. ఇదే విషయాన్ని, ఇదే శ్లోకాన్ని కృష్ణుడు ఇంకో సందర్భంలో ఈ యజ్ఞపత్తులకు చెప్పడం జరిగింది, దయచేసి మీరు తిరిగి వెళ్ళండి అని. They said okay and they went home. వాళ్ళు కృష్ణుడు చెప్పిన విధంగా వినేసి తిరిగి వెళ్ళారు ఇంటికి. And Prabhupada comments, because still they have little material attachment. అక్కడ ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో ఈ విధంగా వివరిస్తూ ఉన్నారు, ఇక్కడ యజ్ఞపత్తులకి కొంత ఈ యొక్క భౌతికం పట్ల బంధన కలిగి ఉంది. They are very exalted, but little bit attachment for the family life. వాళ్ళు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి భక్తులే, కానీ కొద్దిపాటి ఈ యొక్క బంధం పైన కలిగి ఉన్నారన్నమాట. Gopis are totally different. Zero attachment for anything, only absorbed in Krishna. అదే గోపికల విషయానికి వస్తే ఎటువంటి బంధన అనేది వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తు పట్ల కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క కుటుంబం పట్ల కావచ్చు కలగలేరన్నమాట. So this is very, very important. How one should be absorbed in Krishna consciousness. ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది, ఎలాగా మనం ఈ కృష్ణ చైతన్యంలో పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉండాలి. And the determination, and we can see another quality for Rukmini Devi, solid determination. I should get him. ఇక్కడ ఇంకొక గొప్ప లక్షణం మనం చూడవలసింది ఏంటంటే రుక్మిణీ దేవిలో ఉన్నటువంటి దృఢ సంకల్పం. One good example is Prahlad Maharaj. As a young child, he had the determination. ఇంకొక ఉదాహరణ వచ్చేసి ప్రహ్లాదుడు చిన్న వయసులోనే చాలా దృఢ సంకల్పం కలిగి ఉన్నాడు. As a kid, what is the speciality of Prahlad Maharaj? ప్రత్యేకం ఏమిటి ఉంది ప్రహ్లాద్ మహారాజులో, బాలుడు ప్రహ్లాదుల్లో? What is the speciality of Prahlad Maharaj? Generally, at the age of 5 years, what children do? సహజంగానే 5 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఏం చేస్తారు? ప్రహ్లాద్ మహారాజులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటి? Play with other children, play games, play with toys. సహజంగానే మనం చూస్తాం పిల్లలు 5 సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లలు ఆడుకుంటారు, ఇతర పిల్లలతో ఆడుకుంటారు, right? ఆట బొమ్మలతో ఆడుకుంటారు. Did Prahlad Maharaj do that? ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఈ రకంగా చేశాడా? In the Gurukul, children want to play, have some fun. Prahlad Maharaj said, no, let us do bhajan. అలా గురుకులంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆడుకుందాము, చక్కగా ఆనందంగా పొందుదామని చెప్పి అనుకుంటే ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆ రకంగా చేయలేదు.
పదండి మనం భజన చేద్దాం అన్నాడు. He started glorifying Krishna, he started telling nectarian pastimes from Śrīmad-Bhāgavatam. All these boys were allured. They all became devotees. ఆ రకంగా ప్రహ్లాదుడు అంటే పదండి భజన చేద్దామని చెప్పేసి కీర్తించాడు, చక్కగా భజన చేశాడు, వివరించాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో అదంతా వినేసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు, వాళ్ళంతా కూడా భక్తులయ్యారు. What did Narada Muni do? Prahlad Maharaj's guru. At the age of 5 years, he heard Bhagavatam from Bhakti Vedantas. After that, what he did? Mother died. He started playing around. అలానే ప్రహ్లాదుడి యొక్క గురువు అయినటువంటి నారదుని ఏం చేశాడు? ఆయన చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కూడా చక్కగా శ్రవణం చేశాడు, భక్తి వేదాంతాస్ నుంచి శ్రవణం చేశాడు. ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు? తల్లి మరణించిన తర్వాత అక్కడే ఉండేమని ఆడుకున్నాడా? Anyway, mother is not there. Let me get some boys. Let me go to a playground, play some games. No, Smarana. What Bhakti Vedanta spoke, he remembered that and started walking. అలా అంతేగాని అక్కడ ఇంకా తల్లి చనిపోయింది, ఏం చేద్దామని చెప్పేసి మిగతా ఇంకేదైనా ఆడుకుందాం, మిగతా వాళ్ళతో ఉందామని చెప్పేసి ఏమి ఆలోచన చేయలేదు. ఆయన ఏదైతే విన్నాడో భక్తి వేదాంత ద్వారా దాని మీద స్మరణం చేస్తూ నడుచుకుంటూ పోయాడు. What happened? He became Mahabhagavata. Totally absorbed in Krishna consciousness, no other things. Like myself, I want to be absorbed in Krishna consciousness, but what happens? What happens? This is our game. So many things we can do in this. How there can be a focus? How there can be an absorption? This is distracting me so much. How there can be a full absorption in Krishna? ఆ విధంగా నారదుడు ఏమిటంటే మహాభాగవతుడయ్యాడు కేవలం స్మరణ చేస్తూ తీవ్రంగా. అదే మన విషయానికి వస్తే మన యొక్క తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంటుంది, మన యొక్క స్మరణ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మన దృష్టి తొలగిపోతుంది. ఏ విధంగా అంటే ఈ యొక్క మొబైల్ ఫోన్ ద్వారా మన దృష్టి అంతా తొలగిపోతుంది. This is enough for me to put me in the material world. How much? 4 inches into 2 inches. Put me in the material world. ఈ చిన్న మొబైల్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలు మనల్ని ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉంచేదానికి. ఈ 4 x 2 ఇంచులు ఏదైతే ఉందో ఇది మనల్ని ఇక్కడ ఉంచేస్తుంది చాలు. Right, this 4 inches into 2 inches will give me 6 into 3 birth after birth. ఈ 4 x 2 4 x 2 ఇంచులు ఏదైతే ఉందో మనకు జన్మ తర్వాత జన్మ ఈ 6 అడుగులు 2 అడుగులు ఏదైతే ఉందో గొయ్యి అది మనకు జన్మ తర్వాత జన్మ మనకి ఇస్తూనే ఉంటుంది. People are very happy about land, right? Possess land. It is there, don't worry. 6 into 3 is permanent. Birth after birth, birth after birth. You keep on getting. ఇక్కడ అంతా కూడా మనం ఈ స్థలం మీద ఎంతో వ్యామోహం చెంది ఉంటాం. స్థలం కావాలి అని చెప్పేసి మనకు రాసి పెట్టేసి ఉందన్నమాట. 6 x 3 స్థలం ఎప్పటికీ ఉంటుంది శాశ్వతంగా. జన్మ తర్వాత జన్మ మనకు స్థలం ఎక్కడికి పోదు. When Yashodamaya told Krishna, don't go out and steal butter and bring bad name to Nanda Maharaj and to me. యశోదమయ్య ఈ విధంగా కృష్ణుడితో చెప్తా ఉంది, నువ్వు దయచేసి బయటికి వెళ్ళొద్దు, బయటికి వెళ్ళేసి ఈ యొక్క పాలు పెరుగు దొంగలించొద్దు. అలా చేసి నువ్వు నాన్నకి నందబాబాకి చెడ్డ పేరు తెస్తావు, అలా నాకు కూడా చెడ్డ పేరు తెస్తావు నువ్వు అని. Krishna started murmuring something. He started murmuring. కృష్ణుడు ఏదో గొనుగుతా ఉన్నాడు. Then she asked, what you are murmuring? Yashoda asked, what are you murmuring? యశోదమయ్య అడుగుతా ఉంది, కృష్ణుడు ఏదో గొనుగుతా ఉంటే ఏం గొనుగుతున్నావు నువ్వు అని. You have work here, even I have got so much work. You have work here in the house, even I have so much work. ఆ విధంగా కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, గొనుగుతూ చెప్తున్నాడు, నీకు ఇంట్లో పని ఉంది, నాకు కూడా బయట చాలా పని ఉంది అన్నాడు. What work you have? ఏం పని ఉంది నీకు బయట అని చెప్పేసి. What work you have, mother? కృష్ణుడు అంటాడు, నీకేం పని ఉంది ఇక్కడ ఇంట్లో అని. I have to look after you, I have to look after Balram, I have to look after Nanda Maharaj, I have to look after the cows, I have to look after this house. యశోదమ్మ చెప్తా ఉంది, నేను చూసుకోవాలి కదా, నిన్ను చూసుకోవాలి, బలరాముని చూసుకోవాలి, నందబాబాని చూసుకోవాలి, ఆవులను చూసుకోవాలి, ఇల్లంతా నేను చూసుకోవాలి కదా అని. Just for 30-40 site, a small house, you are so much attached. Look at me, 14 planetary systems I have to maintain. అక్కడ కృష్ణుడు చెప్తా ఉన్నాడు, చూడు నువ్వు ఈ చిన్న స్థలం ఏదైతే ప్రాంగణం ఉందో దీని పట్ల బంధన కలిగి ఉన్నావు, దీన్ని నువ్వు చూసుకోవాలి. నేనెవరు, ఈ 14 లోకాలకి చెందినటువంటి వాడిని, మరి నాకు కూడా పని ఉంటుంది కదా అంటున్నాడు. You are looking after only 4 people. I have to look after 84 lakh species. మీరు కేవలం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నలుగురులనే మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంది. నేనేంటంటే 84 లక్షల జీవరాశులు నేను చూసుకునేటువంటి బాధ్యత ఉంది. How much work I have? ఇంకా నాకెంత పని ఉంటుందో చెప్పు. So like this, people are so attached to their things. అలాగా జనులు ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క పనుల పట్ల ఎంతో బంధన కలిగి ఉంటారు. But take Prahlad Maharaj.
Ambarish Maharaj, Narada Muni, Srila Prabhupada, like the exalted devotees, no, nothing. Totally absorbed in Krishna. So with Rukmani Devi. అలానే నారదముని కావచ్చు, అంబరీష్ మహారాజ్ కావచ్చు, ప్రభుపాదుల వారు కావచ్చు, ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులందరూ కూడా కేవలం కృష్ణుని యొక్క స్మరణలోనే ఉన్నారు, ఎటువంటి బంధన కలిగి లేరు. అలానే ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి కూడా ఎటువంటి బంధన కలిగి లేదు. So what are the things as Mahaprabhu told? First thing is be attached to sadhus. This is very serious in Krishna consciousness. Be with them, hear from them. How to develop the absorption, to change this paradigm. ఈ విధంగా ఎవరైతే తీవ్రంగా కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండాలి అని అనుకుంటే చైతన్య మహాప్రభు చెప్పున్నారు, మీరు సాధువుల చెంత ఉండండి అని, సాధువుల చేత శ్రవణం చేయండి, వాళ్ళ దగ్గర ఏ విధంగా మనం నిమగ్నం అవ్వాలో మనం నేర్చుకుంటాం. Regularly chanting seriously Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Right? Shravanam, Mananam, Nididhyasam. Good hearing, good smarana. Good smarana, good application. ఈ రకంగా చక్కగా శ్రవణం చేయడం అంటే వినడము, చక్కగా మననం చేయడం, ధ్యానించడం, తర్వాత నిరుధ్యాసం చేయడం, చక్కగా మనం ఆచరించడం. So Rukmini Devi heard so nicely from Narada Muni, other saintly people. She was totally absorbed in Krishna consciousness. Though there was so much pressure on her by her brother Rukmi, he wanted her to get married to Shishupala. Wedding, everything is fixed. The father Bhishmaka could not overrule because he's a demoniac person. Rukmi had friends like Jarasandha, Dantabakra, Shishupala. They were the controllers. Whole Bharata was controlled by them actually. They were very close to Rukmi. Bhishmaka could not do anything. Though Bhishmaka, the father of Rukmini Devi, wanted to give his daughter to Krishna, but is helpless because Rukmi was dominating. ఈ విధంగా మనం చూసినట్టయితే రుక్మిణీదేవి నారదముని మిగతా యొక్క సాధువుల ద్వారా చక్కగా శ్రవణం చేసింది కృష్ణుడి గురించి. ఆవిడికి ఎంతో ఒత్తిడి కూడా ఉంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి శిశుపాలుడు, జరాసంధుడు, దంటవక్రుడు ఎవరైతే ఉన్నారో, రుక్మి ఎవరైతే రుక్మిణి యొక్క సోదరుడు రుక్మి ఉన్నాడో ఆయన నిశ్చయం చేశాడు తన సోదరిని ఎవరికి శిశుపాలుడికి ఇచ్చి చేయాలని చెప్పేసి అన్ని ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా చేసి ఉన్నాడు. భీష్మక ఎవరైతే తండ్రి ఉన్నాడో తన కూతుర్ని కృష్ణుడికే ఇవ్వాలని చెప్పేసి తలుచుకున్నప్పటికీ కూడాను వీలు కాలేదు. ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళ కొడుకు ద్వారా ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో ఆయన ఉన్నాడు. ఇంత ఒత్తిడిలో కూడాను రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడి పట్ల ఎంతో స్మరణ కలిగి ఉంది. So she did, everything is fine. She can't do anything. So immediately she prayed and wrote a letter to Krishna. Please you come and immediately take me and get married. You should do that. Otherwise, I am going to leave my body, not threatening Krishna. I am going to leave my body and many births I will do austerities. Look at this. Many births I will do austerities just to possess you. Some birth I will get you. I will not leave you. I will get you. Some birth by performing austerities, by doing bhajana, I will get you, I will get married to you. ఈ విధంగా రుక్మిణీదేవి ఏంటంటే చాలా ప్రార్థిస్తూ ఉత్తరం రాస్తూ వివరిస్తూ ఉంది. ఏదో విధంగా నువ్వు వచ్చేసి నన్ను అపహరించి నన్ను వివాహం ఆడు అని చెప్పేసి, ఒకవేళ అలా చేయనట్లయితే నేను ఈ శరీరం వదులుతానని చెప్పేసి రుక్మిణీదేవి చెప్తా ఉంది. అంతటితో కాక ఇంకా చెప్తా ఉంది, అంతటితో కాక నేను మరీ ఎన్నెన్ని జన్మలైతే అన్ని జన్మలు నేను ఈ తపస్సు చేస్తాను, తీవ్రంగా తపస్సు చేసి ఏదో విధంగా నేను నిన్ను పొందుతాను, నిన్ను పొందేంత వరకు నేను విడిచిపెట్టాను అన్న విధంగా ఉత్తరంలో రాసింది. She is not threatening Krishna. You try to get me. If not possible, don't worry. But I will not get married to Shishupala. I will leave my body, but I will get married to you. If not this birth, after million births, I will get married to you only. అక్కడ కృష్ణుడిని ఏదో బెదిరించడం వంటిది ఏం చేయట్లేదు. అక్కడ వివరిస్తుంది, వీలైతే నువ్వు నన్ను వచ్చి అపహరించి నువ్వు నన్ను వివాహం ఆడు, లేదంటే నేను ఈ శరీరం వదులుతానే కానీ నేను ఆ శిశుపాలుని వివాహం చేసుకోను. ఈ జన్మలో కాకపోతే వచ్చే జన్మలో అయినా ఇంకో వచ్చే జన్మలో అయినా నేను గొప్ప తపస్సులు ఆచరించి తప్పగా నేను నిన్ను పొందుతానని చెప్పేసి రుక్మిణీదేవి చెప్తా ఉంది. There's a determination and the boldness, so bold, determined, bold, totally absorbed with devotion. ఈ రకంగా రుక్మిణీదేవిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప లక్షణాలు, దృఢ సంకల్పం కలిగి ఉంది, చాలా ధైర్యంగా ఉంది, పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంది కృష్ణుడి పట్ల. Then the Brahmana went to, she gave a letter to the Brahmana, a qualified Brahmana. He went to Krishna, gave the letter, read the letter. Krishna that night only, he left. One night he traveled 1,000 miles. Krishna can just come like that. But still, the efforts for his devotee
how Lord endeavors, how he puts efforts. He traveled full night with the 4 horses. What are the names of the horses? Saibya, Dhruva, Meghapushpa, Balahaka. Right? 4 horses of Lord Krishna. He traveled with the 4 horses overnight with the Brahmana. He came to Vidarbha. ఆ రకంగా ఆ ఉత్తరం రాసి రుక్మిణీదేవి అక్కడికి బ్రాహ్మణుడికి ఇవ్వడంతో ఆ బ్రాహ్మణుడు ఆ ఉత్తరాన్ని తీసుకొచ్చి కృష్ణుడికి అందజేయడంతో ఆ కృష్ణుడు ఆ ఉత్తరాన్ని అంతా చదివిన తర్వాత ఆ రోజు రాత్రే అక్కడి నుంచి విదర్భకు బయలుదేరడం జరిగింది. అంటే 1000 మైళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక రాత్రిలోనే అక్కడికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. కృష్ణుడికి ఒక క్షణంలోనే రావచ్చు, కానీ ఆయన ఒక ప్రయత్నం అనేది ఏంటి అనేది చూపిస్తున్నాడు. అక్కడ ఉన్నటువంటి 4 గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సైబ్య, ధ్రువ, మేఘపుష్పక ఇలా గుర్రాలు, వాటిని ఆ గుర్రాలపైన ఎక్కేసి ఆయన విదర్భకు రావడం జరుగుతుంది. When he comes, the whole plan was given to by Rukmini. That day morning, wedding time, the ceremony is there. I go to Ambika's temple, Durga Devi temple. There will be a puja. After that I come out. When I come out, that's the right time. You be there. All the princes will be there. You be there. You take me and go away. So you get the entire plan. ఈ వ్యూహం అంతా కూడా ఉత్తరంలో వివరించింది. ఏ విధంగా నువ్వు నన్ను అపహరించాలన్నది కూడా రుక్మిణీదేవి తెలియజేసింది. ఇలా నువ్వు ఉదయం ఇలా ఈ పలానా సమయానికి నేను ఇట్లా అంబికాదేవి యొక్క గుడికి వచ్చి నేను అక్కడ సేవించడం జరుగుతుంది, నేను ఇలా రావడం జరుగుతుంది, అప్పుడు నువ్వు అక్కడ ఉండడం చేయాలి, ఆ విధంగా నువ్వు నన్ను అపహరించాలని చెప్పేసి ఈ వ్యూహం అంతా కూడా రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడికి తెలియజేసింది. So Krishna came in time. Wedding time he came exactly. And he was received very nicely. Krishna and Balaram was received very nicely by Bhishmaka, the king, with lot of honor, with the Vedic mantras, with lot of gifts. He was received, he was honored, and all these demon kings, Shishupala, Jarasandha, this is Rukmi, Dantabakra, Virudat, they're all demoniac. They're all ready. They knew Krishna will come, he'll try to kidnap, we'll give a fight. So we'll not leave him. Kill him. ఆ రకంగా కృష్ణుడు సమయానికి రావడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆ విదర్భ రాజ్యానికి రావడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజు అయినటువంటి భీష్మక చక్కగా ఆయనను ఆహ్వానించడము, అతిథి మర్యాదలని చేవించడము అంతా చేశారు ఎంతో వినయపూర్వకంతో. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే దుర్బుద్ధి కలిగినటువంటి రాజులు ఉన్నారో, ఈ యొక్క జరాసంధ, రుక్మి, దంటవక్ర, శిశుపాల, వీళ్ళంతకు విషయం తెలుసు. ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది, ఈయనని యుద్ధం చేసి ఈయనని సంహరించాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా ఒక పన్నాగం పని ఉన్నారు. But Krishna came and he was standing. Rukmini they came after the puja. She came out. No, she cannot look directly. No? With a slight glance, very slowly she looked, and she could recognize Krishna. Why? She heard of Krishna. She has not seen Krishna because Krishna is there. How? He is bluish black. He is very beautiful, very effulgent. He's got a peacock feather, a flute in the hand, beautiful yellow dhoti, pattu pitambaram. Immediately she recognized, he is the one. And second, Krishna came, took her, put her in the chariot and went away. All in a fraction of a second. ఆ విధంగా కృష్ణుడు అక్కడ రావడం జరిగింది. రుక్మిణీదేవి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క అంబికా గుడిలోకి వెళ్ళి దర్శించుకొని బయటికి రావడం జరిగింది. అలా అంబికాదేవి గుడి దర్శించుకున్న తర్వాత రుక్మిణీదేవి చూడడం జరిగింది. అలా అంటే చాలా ఒక కొనాన చూడడం జరిగింది, గమనించడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడిని చూడలేదు. కేవలం వినడం ద్వారానే కృష్ణుడిని ఇప్పుడు గుర్తుపట్టగలిగింది. ఆ పీతాంబరం వస్త్రం వేయడము, నెమలిపించడము, నీలవర్ణం ఉండడము, ఇవన్నీ గమనించింది కృష్ణుడు ఉన్నాడని చెప్పేసి. ఇంకా కృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే మరో సెకండ్లోనే తస్కరించడం అనేది చేశాడనమాట. ఇవంతా మూవింగ్, he never stopped. He started moving and all these demoniac kings, they said, what is this? Look at this. They thought it's a lion's share. This jackal is taken away. ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు చూస్తూ ఉన్నారు. చూస్తూ ఉండడం చేతనే ఆ రుక్మిణీదేవిని అపహరించి రథంలో పెట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఎవరైతే రుక్మిణీదేవి ఉందో మాకు చెందా నిలిచిన ఆవిడ ఈయన ఏదో సింహం వచ్చి ఒక తోడేల్ని ఎలా ఎత్తుకెళ్ళిపోతుందో అలా వచ్చేసి ఎత్తుకెళ్ళిపోయినాడని చెప్పేసి చూస్తున్నారు. Let's attack. They all attack Krishna. But Krishna is like a joke. It's like a game. He was shooting everybody and destroying their armies and all. Finally they could not do anything. Just for this Shishupala, why you have to give up our armies, all are getting killed, let's go back. They all came back, but the brother Rukmini's brother Rukmi, he declared, I'll never come back to Vidarbha unless I kill Krishna, get my sister back,
and see that she get married to Shishupala. Otherwise, I'll not come back to Vidarbha. Kundinapura, I'll never come back. ఆ విధంగా కృష్ణుడు రథం మీద రుక్మిణీదేవిని ఎక్కించుకొని వెళ్ళడంతో అందరూ కూడా ఇంకా కృష్ణుడిని వెంబడించడం, కృష్ణుడితో పోరాటం చేయడం ప్రారంభించారు. కృష్ణుడికి అదంతా కూడా ఒక హాస్యం, ఒక ఆటలాగా ఉందన్నమాట. అక్కడ అందరినీ సంహరిస్తూ ఉన్నప్పుడు శిశుపాలుని ఏం చేయకుండా వదిలిపెట్టి తిరిగి పంపించడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి సోదరుడు రుక్మి ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆయన ఒక మాట ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నేను కృష్ణుని సంహరించి రుక్మిణీదేవిని తీసుకుని వచ్చి నేను నీకు అప్పగించేంత వరకు నేను మళ్ళీ తిరిగి రానని చెప్పేసి రుక్మి మతకు మళ్ళీ తిరిగి రాలేదు. I went and fought with Krishna. Krishna hammered him like anything. He lost his bow. Many bows he pulled out, he lost his spear, sword, his rath, everything he lost. Then Krishna, about to kill, Rukmini Devi said, my dear Lord, don't do that. He is my brother. He is my brother. She had tears in her eyes. Please don't kill him. Please don't kill him. He is my brother. ఆ రకంగా రుక్మి కృష్ణుడి దగ్గర వచ్చి యుద్ధం చేయడం ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. కృష్ణుడి చేతిలో రుక్మి బాగా చితకబాదడం జరుగుతుంది. ఆయన దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలన్నీ కూడా కోల్పోతాడు. ఇంకా కృష్ణుడు సంహరించబోతున్నాడు అన్న సమయంలో రుక్మిణీదేవి వచ్చేసి ప్రాధేయపడుతుంది, ఓ స్వామి ఈయన నా యొక్క సోదరుడు, దయచేసి విడిచిపెట్టు అని చెప్పేసి రుక్మిణీదేవి కృష్ణుని ప్రాధేయపడుతుంది. Then Krishna with his knife, he cuts his hair, snip, 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 awkward, little hair here, little hair here, little hair here, little moustache here, very awkwardly he cuts. కృష్ణుడు తన దగ్గర ఉన్న ఖడ్గంతో రుక్మి మీద ఉన్నటువంటి జుట్టు ఎక్కడైతే ఉందో కొద్దిగా కత్తిరించడము, ఆ మీసాలు ఏవైతే ఉందో అక్కడక్కడ కత్తిరించడం, ఇదంతా చేశాడు. చూడడానికి చాలా అసహ్యంగా కనిపించేటట్టు చేశాడు. And here, that's the story of Rukmini. And here Shishupala is totally depressed. He is supposed to get Rukmini, she is gone now, no marriage, the whole marriage was distressed, and everything was, things were very, very difficult. What a shame. He was totally depressed and he was lamenting, Shishupala. ఇంకా శిశుపాలుడి విషయానికి వస్తే చాలా ఆందోళన చెంది ఉన్నాడు. ఎంత అవమానం జరిగింది, పెళ్లి జరగాల్సినటువంటిది పెళ్లి జరగకుండా పోయింది, ఎంత అగౌరవమైంది, ఎంతో అవమానంతో ఎంతో బాధతో కృంగిపోతున్నాడు. That time Jarasandha preaches Bhagavad Gita. అదే సమయంలో శిశుపాలుడు ఆందోళన చెంది ఉండడం చూసి జరాసంధుడు వచ్చి భగవద్గీత ఉపన్యాసం చేశాడు. This material world is like this, there will be a loss, there will be a profit, why do you worry? జరాసంధుడు చెప్తా ఉన్నాడు, ఈ భౌతిక జగత్తే ఇలా ఉంటుంది, లాభము నష్టము ఇలానే ఉంటుంది ఇక్కడ అని చెప్పేసి జరాసంధుడు చెప్తున్నాడు. Look at me, 17 times I got defeated by Krishna. I was beaten and sent away. 24 auctionees, all gone. చూడు నన్ను చూడు ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు. నేను 17 సార్లు నేను కృష్ణుడి దగ్గర ఓడిపోయి నన్ను ఇలా పంపించాడు. నా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏదైతే బలం 24 యొక్క ఈ సైనిక బలం ఉందో అన్నీ కోల్పోయి ఉన్నాను. చూడు ఇప్పుడు నేను ఎలా ఉన్నాను. But you see, I'm not worried, I'm not crying, or I'm happy, I'm neutral. చూసావా నువ్వు ఎలా ఉన్నాను, నేను బాధతో లేను, అలా అని చెప్పి సంతోషం కూడా లేను, నేను చాలా స్థిరంగా స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉన్నాను. So in this material world we should be like that. చూడు ఈ యొక్క భౌతిక జగత్తులో ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి జరాసంధుడు చెప్తున్నాడు. You should become స్థితప్రజ్ఞ. Lord Krishna told Arjuna, you should become స్థితప్రజ్ఞ. Oh Shishupala, you should become స్థితప్రజ్ఞ. ఆ రకంగా జరాసంధుడు చెప్తా ఉన్నాడు, చూడు శిశుపాల ఈ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉండాలి. అర్జునుడికి కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా, మనం దేనికి కూడా కుంగిపోకూడదు, ఆనందపడకూడదు, స్థితప్రజ్ఞుడిగా ఉండాలి అని చెప్తున్నాడు. దుఃఖేషు అనుదుగ్న మన సుఖేషు విగత స్పృహ వీత రాగ భయ క్రోధ స్థితిర్ ముని ఉచ్యతే. Always, ముని ఉచ్యతే. Be study happiness or distress, don't get disturbed. Vita raga bhaya krodha, give this attachment, give this fear. Vita raga bhaya krodha, give this anger. Look at me. చెప్తున్నాడు జరాసంధుడు, ఈ విధంగా చూడు ఈ శ్లోకం వివరించినట్టు మనము దుఃఖం చెందకూడదు, ఆనందం చెందకూడదు, దేనికి బంధన కలిగి ఉండకూడదు, కోపం రాకూడదు, చాలా స్థితప్రజ్ఞుడిగా మనం ఉండాలి అని చెప్పేసి జరాసంధుడు చెప్తున్నాడు. Look at this preaching by Jarasandha to Shishupala. Like who preached? Hiranyakashipu preached to the wives of Hiranyaksha. When Hiranyaksha was killed, Hiranyakashipu spoke such nice, beautiful philosophy. సో ఇలాగా చాలా చక్కగా తత్వాన్ని జరాసంధుడు శిశుపాలుడికి చెప్తా ఉన్నాడు. ఇలానే ఇంకో సందర్భంలో హిరణ్యాక్ష చనిపోయిన తరువాత వాళ్ళ భార్యలకు ఈ విధంగానే తత్వాన్ని చెప్తున్నాడు హిరణ్యకశిపుడు. చాలా చక్కటి శ్లోకాలను వివరిస్తూ హిరణ్యాక్ష యొక్క భార్యలకు చెప్తున్నాడు. So the demons also can preach. The problem is they don't apply. ఇక్కడ ఎవరైతే దుర్మార్గులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ప్రచారం చేస్తారు,
కానీ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు దాన్ని ఆచరించరు. Why? There is no absorption in Krishna. ఎందుకు ఆచరించరు అంటే వాళ్ళు కృష్ణుడి పట్ల నిమగ్నం అవ్వలేదు కాబట్టి. So another one verse, we'll close it. Please repeat. Om apavitra pavitro va. ఓం పవిత్ర పవిత్రో వా Sarvavastham gatopi va. సర్వస్థానం గతోపి వా Yasmarat pundarikaksham. యస్మతం పుండరీకాక్షం Sabhaya abhyantara suchihi. Either pure or impure, or having passed through all conditions of material life, if one can remember the lotus-eyed Krishna, Pundarikaksha, it becomes externally and internally clean. పవిత్రంగా ఉన్నా అపవిత్రంగా ఉన్నా పర్వాలేదు, మనము ఈ యొక్క పుండరీకాక్షుడైనటువంటి కృష్ణుణ్ణి మనం స్మరించినట్టు అయితే మనం పవిత్రులు అవుతాం. బాహ్యంగాను అంతరంగాను చాలా పవిత్రులు అవుతాం. The best way is Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Shravanam and Kirtanam. We get purified inside and outside. శ్రవణం చేయాలి, కీర్తనం చేయాలి. అంతరంగాను బాహ్యంగాను మనము చాలా శుద్ధిగా ఉంటాం. You can see each day one pastime. Tomorrow how Krishna is killing is humbling the 7 bulls and getting married to Nagnajiti. మ్యారిడ్ Nagnajiti. ఇంకా ఈ విధంగా ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క లీల అనేది చక్కగా వివరించడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ వచ్చే తరగతుల్లో ఈ యొక్క 7 ఎద్దులను ఏ విధంగా వాటిని నియంత్రించి నగ్నజిత్ని వివాహం చేసుకున్నాడు అన్నటువంటి లీల వివరించడం జరుగుతుంది. So the rule is all the time we should be connected to Krishna. The best thing is hearing Harikatha, constantly hearing Harikatha and doing our chanting and Sankirtana. ఇదే ఈ విధంగా మనం కృష్ణుడి పట్ల నిమగ్నం కలిగి ఉండాలి అంటే ఎల్లప్పుడూ మనం చక్కగా శ్రవణం చేయాలి, జపం చేయాలి, కీర్తనం చేయాలి. Anybody has any question? This is a very big story. It is another class. Next time I can tell you. Any other? ग्रंथराज श्रीमद्-भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, गुरुदेव की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल.